Hello friends and my dear students, welcome to video lecture program. Myself Vijay Kumar. This video is specially prepared for first semester BBM. Subject is Quantitative Techniques 1 as per Tumkur City syllabus. Today I will discuss with Commercial Arithmetic Part 2, Unit number 5. The concept is partnership. Partnership is an arrangement where parties known as business partner agree to cooperate to advance their mutual interest. The partners in a partnership may be individual, businesses, interest-based organizations, school, governments, or combinations. Organization may partners to increase the likelihood of each achieving their mission and to amplify their reach. The partnership may result in issuing and holding equity or may be only governed by a contract. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಯಾರು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, minimum members are required to establish or formation of a partnership firms. Minimum 2 members are required. Therefore, any agreed peoples between the two persons, it is mutual understanding, mutual cooperations. It is create good relationship between together. It create a partnership firm. Otherwise, any two business persons, similar business persons, to mutual understanding or mutual together to create a partnership firm. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗ್ಬೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ to cooperate. We are doing a business for the sake of profit sharing, profit or loss sharing, and it is good create image by the society. Therefore, it is result is or their mission is ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. Next, what are the forms of partnership? As a common law, there are two basic forms of partnership. Number one, general. Second one, limited partnership. First one, general partnership. A general partnership in which all partners manage the business and are personally liable for its debt. General partners have obligations of strict liability to third parties injured by the partnership. General partners may have joint liability or joint or several liability depends upon circumstances. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, 5 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಲವನ್ನ ತರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ತಕರಾರು ಇರ್ಬೋದು, ತಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಂಜುರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ನಾಮಿನಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಮಿನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ business. Next, second type, limited partnership. The partnership in which general partner manage the generalship operations
and limited partners forgo the right to manage the business in exchange of limited liability for the partnership debt. The liability of limited partners is limited for their investment in the partnership. Limited ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತವಾದ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ it is fixed by the any partners to involve or investment or act or risk and liabilities are taken. It is limited. Therefore, based on that right to manage the business in exchange of limited liability, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ವಿನಿಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Next, more recently, additional forms of partnership have been recognized. Number 1, limited liability partnership (LPP), a forms of ownership or partnership in which all the partners may have some degree of limited liability. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಕ್ಕಂತ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. Next, limited liability limited partnership, a form of limited partnership in which general partners have limited liability for the debts and obligations of the limited partnership. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಲುದಾರರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಕರಾರು ತಂಟೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, what is silent partner ಅಥವಾ sleeping partner? It is also one type of partner. He is one who still shares in the profit or losses of the business, but who is not involved in its management. ಇದು ಇವರು ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ sometime the silent partner interest in the business will not be publicly known. He is not recognized by the business or by the society. But a silent partner is often an investors in the partnership. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕೋರಾಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭ ಏನಾದ್ರು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ partners may prefer to invest in limited partnership in order to insulate their personal assets from the debts or liabilities of the ownership. ಇವರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, according to in section 4 of the Partnership Act 1932, partnership is derived from the definition as the relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ಅಂದ್ರೆ according to Partnership Act 1932 ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. The definition it is superseded the previous definition given in section 239 the Indian Contract Act 1872 as partnership is a relation which subsists between persons who have agreed to combine their property, labor, skill in some business and to share its profits there between them. Then the definition of 1932, the added concept of mutual agency. The Indian partnership have the following common characteristics. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1972 ಪ್ರಕಾರ
ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ 1, ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ 2 or more ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ it is any constraints of India or any as per law, there is no need. Next, unlimited liability. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವರು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. The Partnership Act 1932 now here mention that the partnership agreement is to be in written or oral format. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 464 the Companies Act 2013, the rule of 10 of Companies Miscellaneous Rules 2014 prohibits partnership consisting more than 50 for any business, but unless it is registered as a company under Companies Act 2013. ಅಂದ್ರೆ 50 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2013 ನ್ಯೂ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಯಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದ ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ is mutual agency set by the courts of India, that is whether the partner can bind the firms by his act, that is whether he can act as an agent for all the partners. ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ, because of we are doing the partnership firms. The entire risks and responsibility towards all the partners are acting for one. Thank you for watching this video.